Hello, welcome to Chemistry Neat Lovers. Today let us continue with solid state. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക for getting more videos. കൂടാതെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. Let us come to our class. Close packing in crystals. What do you mean by close packing? We already said the particles are considered as spheres, hard spheres. That is, ഒരു സോളിഡിന്റെ അകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെ നമ്മൾ ഹാർഡ് സ്പിയറുകളായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഹാർഡ് സ്പിയറുകളുടെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിനുള്ള ആ ഹാർഡ് സ്പിയറിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. That means maximum closely arranged. We already know solid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ closely arranged particles ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹാർഡ് സ്പിയർ മാക്സിമം ക്ലോസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റി അറൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് എംപ്റ്റി സ്പേസ് മിനിമം ആയിരിക്കും. That is called close packing. Particles are arranged maximum closely and having maximum density with minimum empty space is called close packing. Got it? So let us discuss with different type of close packing. So first of all, let us see close packing in one dimensional. Close packing in one dimension. One dimensional close packing. That means particles, we already said particles are hard sphere. These hard spheres are arranged in a single row. That is called one dimensional close packing. Particles are arranged in a single row. That is called one dimensional close packing. So look here, consider this as spheres. Actually it is not circular, they are considered as spheres. ഈ സ്പിയറുകളെ ഒരു സിംഗിൾ റോ ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? വൺ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ സ്പിയറുകളുടെ സിംഗിൾ റോ ആയിട്ട് ഒറ്റ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് ഒറ്റ റോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? വൺ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കൂ, ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾ എത്ര പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്? Two other particles who are directly attached. So we can say its coordination number is equal to 2. I hope you know what is coordination number. Coordination number means number of atoms which is directly attached to central atom is called coordination number. Number of atoms which is directly attached to central atom is called coordination number. So if you are considering this one dimensional close packing, let us consider a particle in the middle. So it is directly attached with two other particles. So its coordination number is equal to 2. Okay, that is one dimensional close packing. അതായത് ഒരേ ലെയറിൽ ഒരു റോയിൽ മാത്രമുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Come to two dimensional close packing. Two dimensional close packing means arrangement of next row below the first row. That is called two-dimensional close packing. So look here, this is one-dimensional close packing. We can observe two different type of two-dimensional close packing. That means the second layer, second row is placed just below the first row. So this is one-dimensional close packing. Let us consider this is one-dimensional close packing. And second row is placed just below the first row. And again third row is placed just below the second row. So that is in a plane we can represent the different rows. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു റോയുടെ ജസ്റ്റ് താഴെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് റോ വരച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പ്ലെയിനിൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ദിസ് ഇസ് എ ടു ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ്. അതിൽ ലെറ്റ് us consider a particle present over here. ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾ ഡയറക്ട്ലി എത്ര പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? This particle is directly attached with 4 other particles. That means here the coordination number is equal to 4.
So that is why this type of two-dimensional close packing is called square two-dimensional close packing. Square two-dimensional close packing. Square two-dimensional close packing. So what is square two-dimensional close packing? Second row is placed just below the first row and third row is placed just below the second row. So we can say it is a type. That is, this is first row, this is second row, this is third row. Remember, two-dimensional in a single plane. So that is a type. That is a two-dimensional square close packing where the coordination number is equal to 4. Now let us consider another example of two-dimensional close packing. So that is the first row. നമ്മുടെ one-dimensional close packing. Second row is placed the depression formed by the first row. ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? ഡിപ്രഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരു void അല്ലെങ്കിൽ ഒരു gap formed by the first row. That is, second row is placed the depression formed by the first row. Similarly, third layer is placed the depression formed by the second row. Got it? So look here. Here let us consider this is the first layer A and this is the second row B. Look here. Let us consider this is the first row A and this is second row B. And what about this one, which is similar to A itself? No. So we can call it as AB type. AB type. And let us consider a particle over here. This particle is directly in contact with how many particles? 6 other particles. That means coordination number is equal to 6. This type of close packing is called hexagonal two-dimensional close packing. This type of close packing is called hexagonal two-dimensional close packing. അപ്പോൾ നമ്മൾ one-dimensional close packing കണ്ടു. ആ one-dimensional close packing നെക്സ്റ്റ് റോ അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബിലോ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ വോയിഡിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം, ആ ഡിപ്രഷനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ബിലോ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? സ്ക്വയർ two-dimensional close packing എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആ ഡിപ്രഷനിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? ഹെക്സഗണൽ two-dimensional close packing എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. Now let us come to three-dimensional close packing. Three-dimensional close packing എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെയർ ബൈ ലെയർ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ത്രീ-ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. ടു-ഡയമെൻഷണൽ എന്ന ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത്. ഇനി ത്രീ-ഡയമെൻഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെയർ ബൈ മുകളിലോട്ടും കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബേസ് ലെയർ വേണം. അപ്പോൾ ഈ ടു-ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ബേസ് ലെയർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ടു-ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് കണ്ടത്, സ്ക്വയർ ടു-ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗും ഹെക്സഗണൽ ടു-ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ്. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് us consider square two-dimensional close packing as base layer. So look here, square two-dimensional close packing considered as a base layer. ഇനി മുകളിലോട്ടാണ് നമുക്ക് ലെയർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു പ്ലെയിനിലാണ്, നെക്സ്റ്റ് ലെയർ മുകളിലോട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം let us assume this square two-dimensional close packing as base layer. ഈ ബേസ് ലെയറിന്റെ ജസ്റ്റ് above the first layer, second layer is placed just above the first layer. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സ്പിയറിന്റെയും മുകളിൽ അടുത്ത സ്പിയേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്പിയർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോരും അല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ് us assume this is the square two-dimensional close packing. സോ ഒരു ലെയർ ആണിത്. ആ ലെയറിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ലെയർ അറേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. നോക്കൂ, ഒരു ലെയറിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ലെയർ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. സോ ഇങ്ങനെ അടുത്ത ലെയർ അതിന്റെ മുകളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു, അതിന്റെ മുകളിൽ നെക്സ്റ്റ് ലെയർ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. സോ ഇങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ-ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ്. ഇനി ഈ ഒരു ത്രീ-ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിലേക്ക് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ we can observe it is in the form of a cube. ഒരു ക്യൂബ് പോലെ തോന്നില്ലേ? യെസ്, it is in the form of a cube. ആ ക്യൂബിൽ പാർട്ടിക്കിൾ എവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് നോക്കൂ. ഓരോ കോർണറുകളിലുമാണ് പാർട്ടിക്കിൾ ഉള്ളത് അല്ലേ? ഇതൊരു സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ക്യൂബിന്റെ ഓരോ കോർണറുകളിലും പാർട്ടിക്കിൾ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ എ യൂണിറ്റ്
cell, the particle present only at the corners എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് യൂണിറ്റ് സെൽ ആയിരുന്നു? Yes, that is a primitive unit cell അല്ലെങ്കിൽ simple cubic unit cell. Simple cubic unit cell. അപ്പം ഈ സ്ക്വയർ 3-dimensional close packing എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെയർ ബൈ ലെയർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. സ്ക്വയർ 2-dimensional close packing ന്റെ ജസ്റ്റ് എബോവ് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ലെയർ ബൈ ലെയർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. അങ്ങനെ ലെയർ ബൈ ലെയർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലെയറും എങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ. Above this next layer is placed, that is also in the form of A. Above that next layer is placed, that is also in the form of A. അങ്ങനെ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. Okay. So what about the coordination number? What about the coordination number? Let us consider a particle over here. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ എത്ര പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു 2-dimensional സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 4 ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 4 ആണ്, 2-dimensional. ഇനി അടുത്ത ലെയർ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് വന്നു. ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഡയറക്റ്റ്ലി എത്ര പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം? ഈ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മുകളിൽ ഒരൊറ്റ പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലേ വരുള്ളൂ, അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ പാർട്ടിക്കിളിന് ജസ്റ്റ് മുകളിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ, അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ബിലോയും ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ. അപ്പൊ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഡയറക്റ്റ്ലി എത്ര പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്? 6 other particles. So what about the coordination number? Coordination number is equal to 6. Coordination number is equal to 6 in the case of 3-dimensional square 3-dimensional close packing. Square 3-dimensional close packing, that is called SCP. Square 3-dimensional close packing, where coordination number is equal to 6. Coordination number is equal to 6. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 3-dimensional ഫിഗർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റീസ് ആണ്. അതിനകത്തുള്ള യൂണിറ്റ് സെൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? യൂണിറ്റ് സെൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു. യൂണിറ്റ് സെൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? പ്രിമിറ്റീവ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ ആണ്. സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസന്റ് ഓൺലി അറ്റ് ദി corners. So unit cell is simple cubic unit cell. Simple cubic unit cell. Got that point? ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. സ്ക്വയർ 3-dimensional ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങില് സ്ക്വയർ 2-dimensional ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ബേസ് ലെയർ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ലെയറിന്റെ ജസ്റ്റ് അബോവ് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു, അടുത്ത ലെയർ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് അബോവ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് 3-dimensional ഫിഗർ കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിള് ആ ലെയറിൽ 4 പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്, മുകളിലൊന്നും താഴെയൊന്നും. അപ്പൊ ടോട്ടൽ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ പ്രസന്റിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾ ടോട്ടൽ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. 2-dimensional സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 4 ആണ്. 3-dimensionalന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 6 ആണ്. ഇനി ആ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിന്റെ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസന്റ് ഓൺലി അറ്റ് കോർണേഴ്സ്. സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ്, ഒരു മെറ്റൽ ക്രിസ്റ്റലൈസേഴ്സ് ഇൻ എ സ്ക്വയർ 3-dimensional ക്ലോസ് പാക്കിംഗ്, കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസന്റ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ സ്ക്വയർ 3-dimensional ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് where who is unit cell? Simple cubic unit cell എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾ എവിടെയൊക്കെ? കോർണറുകളിൽ മാത്രം. അപ്പോൾ പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾ? ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ. ഓടി അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്താണ് യൂണിറ്റ് സെൽ. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. Now let us consider another 3-dimensional close packing. Here we are taking hexagonal 2-dimensional close packing as base layer. Hexagonal 2-dimensional close packing as base layer. So look here, when you are taking this hexagonal 2-dimensional close packing as base layer, look here, this is an example of hexagonal 2-dimensional close packing which is considered as the base layer. So you can observe some gap over here. Is it? That is called void. So this
gap is called void. So you can observe a gap over here. This gap is called void. So what is the shape of that void? Look here. This is the shape of that void. It is in the form of a triangle. So we can call it as a triangular void. Triangular void. It is a triangular void. Got it? Triangular void. Then in this two-dimensional closed packing, we can observe two types of triangular void by shape. അല്ലേ? ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു void കാണുന്നത്. ഇവിടെ കാണുന്ന void എങ്ങനെയാണ്? തിരിച്ച്. Triangular void തന്നെ, പക്ഷെ തിരിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. So we can say two types of triangular void. So we can represent it as this all void represented as A. Can you able to see? Okay, just imagine this all voids considered as A and this void considered as B. Again, this is A type and this is B type. So two type of voids, both are triangular voids, but by shape they are different. Sorry, not shape, by arrangement they are different. Got it? Now, let us come to the arrangement of second layer. Second layer we can arrange either on A or on B. Second layer we can arrange either on A void or on B void. So look here, we said it is a hexagonal two-dimensional closed packing. Let us place second layer. So we can place a second layer on this void. So we can observe two type of void. So we can place either on A void or on B void. So two type of arrangement is possible. Consider the second layer. Let us place second layer on A void. Look here. This A void is closed. Now, so look, this is like this. A void formed by first layer. Let us call it as A void and second layer placed above A void. So there is a gap present inside that void. Look here, this is first layer and second layer is placed. So it is called triangular void. And second layer is placed above this A void. So there is a gap between these two layers, isn't it? Yes. That gap is in the form of a tetrahedron. The gap is in this structure. So that is in the form of a tetrahedron. So that is called tetrahedral void. Tetrahedral void. So second layer is placed above A void. That is called tetrahedral void. Again look here. By placing this second layer, we can observe a new void over here. Is it? A new void formed here. Let us call it as C. A new void formed over here. Let us call it as C. Again that is a, with respect to the second layer, that is again a triangular void. Got the point? Yes. Now look here. We place second layer above A void. Then B void is again free over the. By using a first layer, it is forming a triangular void. Second layer is placed above A void. So this triangular void remains over there. And by second layer, again a triangular void formed over there. So already a triangular void is there. Above that again a triangular void. മനസ്സിലായോ? ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും എന്ത് വന്നു? വീണ്ടും ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ് വന്നു. So what is the shape of this void now? ഇതാണ് വോയിഡിന്റെ ഷേപ്പ്. എന്താ ഇതിന്റെ ഷേപ്പ്? ഒക്ടാഹെഡ്രൺ അല്ലേ? 1 2 3 4 5 6
സൈഡുകളുണ്ട്. സോ ദിസ് void is called octahedral void. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ രണ്ട് ലെയർ അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോ എത്ര വോയിഡുകൾ കണ്ടു? ആദ്യത്തെ ലെയർ മാത്രം അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോ കണ്ടതാണ് ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ്. രണ്ട് ടൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡിന്. നമ്മൾ ഒന്നിങ്ങനെയും ഒന്നിങ്ങനെയും കണ്ടു. അതിനാണ് നമ്മൾ എയും ബിയും ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടും ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ് തന്നെ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഇതിൽ ഈ ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ എയുടെ മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഗ്യാപ്പിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു? ടെട്രാഹീഡ്രൽ വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ആ രണ്ട് ലെയറുകൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഗ്യാപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിച്ചതാണ് ടെട്രാഹീഡ്രൽ വോയിഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ പ്ലേസ് ചെയ്തപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു വോയിഡ് ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ് കവർ ചെയ്യാതെ സെക്കൻഡ് ലെയർ കൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു വോയിഡ് ഫോം ചെയ്തു. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? ഒക്ടാഹീഡ്രൽ വോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് വോയിഡുകളാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത്: ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ്, ടെട്രാഹീഡ്രൽ വോയിഡ് ആൻഡ് ഒക്ടാഹീഡ്രൽ വോയിഡ്. അപ്പൊ ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ്? ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ് എത്ര പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്? 3 other particles. അപ്പൊ ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ is equal to 3. ടെട്രാഹീഡ്രൽ വോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗ്യാപ്പ് എത്ര പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്? 4 other particles. അപ്പൊ ടെട്രാഹീഡ്രൽ വോയിഡിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ is equal to 4. ഒക്ടാഹീഡ്രൽ വോയിഡ് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എത്ര പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്? 4 other ഈ ഒരു ഒക്ടാഹീഡ്രൽ വോയിഡ് എത്ര പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്? 6 other particles. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ്? 6 ആണ്. This is also important. Coordination number of triangular void, coordination number of tetrahedral void, and coordination number of octahedral void. And the relation between radius of tetrahedral void as well as triangular void and octahedral void with respect to the radius of sphere. The relation is also important. Let R be the radius of triangular void where R is equal to 0.155 capital R. In the case of triangular void, where R is the radius of triangular void and capital R is the radius of sphere. R is the radius of triangular void and capital R is the radius of sphere. Then in the case of tetrahedral void, R is equal to 0.225 capital R, where R is the radius of tetrahedral void and capital R is the radius of sphere. And in the case of octahedral void, R is equal to 0.414 capital R. Again, R is the radius of octahedral void and capital R is the radius of sphere. So this relation is also important. Clear? അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ലെയർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഹെക്സഗണൽ 2-dimensional ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ബേസ് ലെയർ ആയിട്ട് എടുത്തു. അതിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ് കണ്ടു. എ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡും ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡും. സെക്കൻഡ് ലെയർ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡിന്റെ മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലെയർ പുതിയ വോയിഡ് ഉണ്ടായി. ആ വോയിഡ് നമ്മൾ സി എന്ന് വിളിച്ചു. ഓൾറെഡി അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബി വോയിഡിന്റെ മുകളിൽ സെക്കൻഡ് ലെയർ വീണ്ടും ഒരു വോയിഡ് ഫോം ചെയ്തു. ആ വോയിഡ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? ഒക്ടാഹീഡ്രൽ വോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ലെയർ പ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് വോയിഡ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. അതായത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത ബി വോയിഡ് ഇപ്പൊ എന്ത് വോയിഡായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്? ഒക്ടാഹീഡ്രൽ വോയിഡും സി വോയിഡ് ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡും ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. Now let us come to the third layer. Arrangement of third layer. Again, there are two possibilities are there. Arrangement of third layer, there are two possibilities are there. Either third layer placed above C void. C void is the second layer placed in the second layer form ചെയ്ത void ആണ് C void എന്ന് പറയുന്നത്. Either we can place third layer above C void or we can place third layer above B void. രണ്ട് possibilities ആണ്. So let us consider the third layer is placed above B void. അതായത് B void എന്ന് പറഞ്ഞാൽ now it is an octahedral void. ആ octahedral voidന്റെ മുകളിലാണ് third void place ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ
That is called, that is in the form of, that is, this is first layer A and this is second layer B and third layer is placed above this B-void. Third layer is placed above this B-void, that is another arrangement. So we can call it as C. So that is ABC type arrangement. ABC type arrangement. That is, this is the first layer. So here triangular void is there. Above the triangular void, second layer is placed, and this is the first layer placed a triangular void. Second layer again form a triangular void here. So we can call this as C void. So first layer place a triangular void here. Second layer place above this. So again a triangular void vacant over here. So we can call it is a octahedral void. That is, we represent it as a B void. And next layer is placed above this octahedral void. Next layer is placed above the octahedral void. So that is why we can call it as ABC type. This is A layer, this is B layer, and this is C layer. So ABC close packing. ABC close packing. Now look here. So let us consider this particle. This particle in this layer directly attached with 6 other particles. Above, how many particles are directly attached? 3 other particles. Similarly, below also 3 other particles. So what is the coordination number of this? Here 6 plus 3, 9 plus 3, 12. So coordination number of a ABC type close packing. ABC type close packing is equal to 12. Where this type of close packing is called cubic close packing. So this ABC type close packing is called cubic close packing, where the unit cell is FCC, that is face centered cubic unit cell. Face centered cubic unit cell. That means particle observed, particle present all the corners as well as all the faces. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് എടുത്ത് അതിനകത്തുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയിരിക്കും? FCC യൂണിറ്റ് സെൽ ആയിട്ടിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസന്റ് ഓൾ ദി കോർണേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫേസസ്. അതാണ് FCC യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? സോ റിമെമ്പർ ABC ടൈപ്പ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഹെക്സഗണൽ ടു ഡൈമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ. സെക്കൻഡ് ലെയർ എനി ഓഫ് ദ വോയിഡ് എ വോയിഡിന്റെ മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു. രണ്ട് ടൈപ്പ് വോയിഡ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ കാണുന്നത്. എ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡും ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡും. സെക്കൻഡ് ലെയർ എ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡിന്റെ മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് പുതിയൊരു വോയിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സി വോയിഡ്. ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡിന്റെ മുകളിൽ എഗെയിൻ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ് ഫോം ചെയ്തു. അപ്പൊ രണ്ട് ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ് ഒരുമിച്ച് വന്നപ്പോൾ അവിടെ പുതിയൊരു വോയിഡ് ഉണ്ടായി. അത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ വോയിഡ്. അപ്പൊ ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 3 ആണ്. ടെട്രാഹെഡ്രൽ വോയിഡിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 4 ആണ്. ഒക്ടാഹെഡ്രൽ വോയിഡിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 6 ആണ്. ഇനി തേർഡ് ലെയർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് above this B void എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ വോയിഡ് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ വോയിഡിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ തേർഡ് ലെയർ പ്ലേസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത്? ABC ടൈപ്പ് എന്ന് വിളിച്ചത്. അതെങ്ങനെയിരിക്കും? ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ്. ആ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് അഥവാ CCP. ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് അഥവാ CCP അറേഞ്ച്മെന്റ്.
അവിടുത്തെ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്താണ്? ഫേസ് സെന്റേഡ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ, ഒരു ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും? എല്ലാ കോർണറുകളിലും ഫേസിലുമാണ് പാർട്ടിക്കിൾ ഉള്ളത്. അവരുടെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ്? 12 ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ ഇത് 3 ഡയമെൻഷണൽ ഹെക്സഗണൽ 2 ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിന്റെ ബേസ് ലെയർ ആയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായ ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആണ്. Now let us see the same hexagonal 2 dimensional close packing തന്നെ എടുത്തു. സെക്കൻഡ് ലെയർ നമ്മൾ A എന്ന് പറയുന്ന വോയിഡിന്റെ മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു. പുതിയ വോയിഡ് ആണ് C എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ് ഉണ്ടായി. ആസ് വെൽ ആസ് B എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒക്ടാഹീഡ്രൽ വോയിഡ് ഉണ്ടായി. നമ്മൾ തേർഡ് ലെയർ B ന്റെ മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത്? ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് കിട്ടിയത്. Suppose if you are placing the third layer above C void, if you are placing the third layer above C void, അപ്പോൾ നോക്കൂ, C voidന്റെ മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is similar to first layer. So this is first layer A and this is second layer B. Suppose if you are placing the third layer above C void, we are placing the third layer above C void. That means similar to first layer itself. So again we can call it as A itself. So that type of arrangement is called AB type. AB type. So AB type means it is in the form of. So that is the first layer and second layer placed above this A void and third layer placed above the C void formed by the second layer. Third layer is placed above this. So this is the arrangement. So look here, A type, this is A, this is B, again it is similar to A. So that is AB type arrangement. Suppose we are considering this particle. This particle in this layer, how many particles are directly attached? 6 particles. Below 3 particles, above 3 particles. So total number of particles directly contact with a particle is equal to 12. So coordination number is equal to 12. It is AB type arrangement. It is called hexagonal 3-dimensional close packing. Hexagonal 3-dimensional close packing. Hexagonal 3-dimensional close packing or HCP. Hexagonal 3-dimensional close packing or HCP. Where unit cell is a hexagonal unit cell. Unit cell is a hexagonal unit cell. That is AB type. Where the coordination number again is equal to 12 itself. അപ്പോൾ തേർഡ് ലെയർ എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? തേർഡ് ലെയർ പ്ലേസ്ഡ് above the C void. C void എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുണ്ടാക്കിയ void ആണ്? സെക്കൻഡ് ലെയർ ഉണ്ടാക്കിയ ട്രയാങ്കുലർ void ആണ് C void എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് മുകളിലാണ് തേർഡ് ലെയർ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So that is AB type. That is hexagonal 3-dimensional close packing or HCP structure where unit cell is hexagonal. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും പാർട്ടിക്കിൾ? This is first layer, this is second layer and this is third layer. So that is a unit cell. Can you calculate the number of particles present per unit cell? So let us see in this layer. These are the particles present at the corners. So how many corners are there? 12 corners. 12 into, what about contribution? 1/6. Plus, this is phase particle. So 2 into 1/2 plus, this is inside the body. 3, that is equal to 2 plus 1 plus
plus 3, that is equal to 6. So number of particles present per unit cell is equal to 6. Got it? Well, let us conclude. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഒറ്റ റോ ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. അവിടുത്തെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 2 ആണ്. ടു ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് നെക്സ്റ്റ് റോ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഡയമെൻഷണൽ, ഒരു പ്ലെയിനിലുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. അത് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ സെക്കൻഡ് റോ പ്ലേസ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ ഫസ്റ്റ് റോ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ക്വയർ ടു ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ്. വേറൊരു ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് റോ പ്ലേസ്ഡ് ദ ഡിപ്രഷൻ ഫോംഡ് ബൈ ദ ഫസ്റ്റ് റോ, so that is AB type close packing, that is called hexagonal two dimensional close packing. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് നമ്മൾ ടു ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തു. ഹെക്സഗണൽ ടു ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 6 ആണ്. സ്ക്വയർ ടു ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 4 ആണ്. Now the third layer, ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ക്വയർ ടു ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ബേസ് ലെയർ. Appa just above the first layer, second layer is placed just above the first layer, and third layer again placed just above the second layer. അങ്ങനെ number of layers arrange ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഒരു സ്ക്വയർ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ്. എല്ലാ ലെയറും ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. So we can call A type. എല്ലാ ലെയറും ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. A type. Where that is called SCP, square three dimensional close packing. അവിടുത്തെ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്താണ്? നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസന്റ് ഓൺലി അറ്റ് ദി കോർണേഴ്സ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Then the second type എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗിലെ ഹെക്സഗണൽ ടു ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ബേസ് ലെയർ. ഹെക്സഗണൽ ടു ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ബേസ് ലെയർ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുണ്ടാവുന്ന ആ ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രയാങ്കുലാർ വോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിലുള്ള ആ ഡിപ്രഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രയാങ്കുലാർ വോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ട്രയാങ്കുലാർ വോയിഡിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 3 ആണ്. ഒരു വോയിഡ് ഡയറക്ട്ലി 3 പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ടാണ്, 3 പാർട്ടിക്കിൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന വോയിഡിനെയാണ് ട്രയാങ്കുലാർ വോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. Then the second layer is placed above this triangular void. So we can observe two different type of triangular void. One that is by arrangement. They differ by their arrangement. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് ട്രയാങ്കുലാർ വോയിഡിന്റെ മുകളിൽ സെക്കൻഡ് ലെയർ പ്ലേസ് ചെയ്യും. So we can call first layer we can call it as A and second layer we can call it as B. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡിനെ സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനുള്ളിലുള്ള ആ ഗ്യാപ്പിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? ടെട്രാഹീഡ്രൽ വോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ടെട്രാഹീഡ്രൽ വോയിഡിൽ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 4 ആണ്. ഒരു ടെട്രാഹീഡ്രൽ വോയിഡ് 4 പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ. Then third layer is placed. രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. തേർഡ് ലെയർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണുള്ളത്. ഒന്നുകിൽ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഫോം ചെയ്ത പുതിയ വോയിഡായ സി വോയിഡിന്റെ മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബി വോയിഡ്, അത് സെക്കൻഡ് ലെയർ വീണ്ടും അവിടെ ഒരു വോയിഡ് ഫോം ചെയ്തു, അതൊരു ഒക്ടാഹീഡ്രൽ വോയിഡ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, അതിന്റെ മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ഒക്ടാഹീഡ്രൽ വോയിഡിന്റെ മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തേർഡ് ലെയർ വേറൊരു ലെയർ ആയിട്ട് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ABC ടൈപ്പ്. ABC ടൈപ്പ്. ആ ABC ടൈപ്പില് ABC type, that is called square three dimension, that is ABC type, that is called cubic close packing, CCP, cubic close packing. അവിടെ യൂണിറ്റ് സെൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ്? FCC ആണ്, face centered cube, particle present corners as well as faces, where coordination number is equal to 12. Then ഈ സെക്കൻഡ് ലെയറിന്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് വോയിഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ വോയിഡും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒക്ടാഹീഡ്രൽ വോയിഡും. തേർഡ് ലെയർ ഈസ് പ്ലേസ് എബവ് സി വോയിഡ്. സെക്കൻഡ് ലെയർ ഫോം ചെയ്ത് സി വോയിഡിന്റെ മുകളിലാണ് തേർഡ് ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ that is similar to first layer. So we can call AB type. AB type. That is called hexagonal three-dimensional close packing, HCP. And അവിടുത്തെ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്സഗണൽ ആണ്. ക്ലിയർ? Now
another important point that you have to remember എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങില് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റീസിൽ സപ്പോസ് n പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് യൂണിസെല്ലും ആയിക്കോട്ടെ സപ്പോസ് n പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ 2n ടെട്രാഹീഡ്രൽ വോയിഡും n ഒക്ടാഹീഡ്രൽ വോയിഡ്സും ഉണ്ടാവും. In a crystal lattice suppose n particle present ആണെങ്കിൽ number of tetrahedral void is equal to 2n and number of octahedral void is equal to n. That is an important point that you have to remember. അത് ഏത് യൂണിസെല്ലും ആയിക്കോട്ടെ ഏത് അറേഞ്ച്മെന്റും ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണെങ്കിലും അവിടെ 10 പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ടെട്രാഹീഡ്രൽ വോയിഡ് ഉണ്ടാവും? 10 into 2 20 ടെട്രാഹീഡ്രൽ വോയിഡ് ഉണ്ടാവും. എത്ര ഒക്ടാഹീഡ്രൽ വോയിഡ് ഉണ്ടാവും? 10 ഒക്ടാഹീഡ്രൽ വോയിഡ് ഉണ്ടാവും. 4 പാർട്ടിക്കിൾ ആണെന്നുള്ളതെങ്കിൽ 8 ടെട്രാഹീഡ്രൽ വോയിഡ് ഉണ്ടാവും. 4 ഒക്ടാഹീഡ്രൽ വോയിഡ്. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു FCC ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിൽ അതായത് ഒരു CCP അറേഞ്ച്മെന്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂണിസെൽ FCC ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾ കോർണേഴ്സിലും ഫേസസിലും ആണ്. അപ്പൊ ഒരു FCC യൂണിസെല്ലിലെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ present per unicell, number of particles present per unicell എത്രയായിരുന്നു ഒരു FCC യൂണിസെല്ല്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോർണേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫേസസിൽ. കോർണറിൽ 8 പാർട്ടിക്കിൾ അതിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 1/8 ആണ്. ഫേസിലുള്ളത് 6 പാർട്ടിക്കിൾ അതിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 1/2 ആണ്. സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ present per unicell is equal to 4 ആണ്. that we already discussed ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു FCC യൂണിസെല്ലിൽ 4 പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എത്ര ടെട്രാഹീഡ്രൽ വോയിഡ് ഉണ്ടാവും? Therefore number of tetrahedral void, we said number of tetrahedral void 2n ആണ്. So there should be 8 tetrahedral void. Number of octahedral void is equal to n ആണ്. That is 4 octahedral void. This is very 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 important point. Clear? And the position of tetrahedral void and octahedral void present in an FCC unicell, that is also important. ഒരു FCC യൂണിസെല്ലിന്റെ ടെട്രാഹീഡ്രൽ വോയിഡ് എവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്? ഓരോ ബോഡി ഡയഗണലിലും 2 ടെട്രാഹീഡ്രൽ വോയിഡ് വീതം. ഓരോ ബോഡി ഡയഗണലിലും 2 ടെട്രാഹീഡ്രൽ വോയിഡ് വീതം. അതുപോലെ ഒക്ടാഹീഡ്രൽ വോയിഡ് എവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്? ഓരോ എഡ്ജ് സെന്ററുകളിലും all the edge center as well as inside the body. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ബോഡി ഡയഗണൽ ഒരു FCC യൂണിസെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രൂ ദിസ് ബോഡി ആണ് ബോഡി ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എത്ര ബോഡി ഡയഗണൽ ഉണ്ടാവും? 4 ബോഡി ഡയഗണൽ. ഓരോ ബോഡി ഡയഗണലിലും എത്ര എണ്ണം വീതം? 2 എണ്ണം വീതം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയായി? 8 ടെട്രാഹീഡ്രൽ വോയിഡ്. Got that point? Similarly octahedral void എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? എല്ലാ എഡ്ജ് സെന്ററുകളിലും ഇൻസൈഡ് ദി ബോഡി. എല്ലാ എഡ്ജ് സെന്റർ എത്ര എഡ്ജസ് ഉണ്ട്? 12 എഡ്ജസ് ഉണ്ട്. 12 എഡ്ജസ് ഉണ്ട്. ഓരോ എഡ്ജും എത്ര യൂണിസെല്ലുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്? 4 അതർ യൂണിസെല്ലുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു എഡ്ജിലുള്ള ഒരു ഒക്ടാഹീഡ്രൽ വോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര യൂണിസെല്ലുമായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 4 അതർ യൂണിസെൽ. അപ്പോൾ അതിന്റെ എത്ര കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈ ഒരു യൂണിസെല്ലിന് കിട്ടും? 12 into 1/4 പ്ലസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി, ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്, +1. That means 12 into 1/4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 + 1 that is equal to 4. അങ്ങനെയാണ് 4 ഒക്ടാഹീഡ്രൽ വോയിഡ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇതും ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. The tetrahedral void present in a FCC unicell, 2 each in all body diagonal. Octahedral void present in a FCC unicell, all the edge center as well as inside the body. Clear? Okay. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. If you have any doubt, you please comment on comment box. Today let us wind up. Thank you.